ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 14 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਸ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀਰਾਗੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 14 ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਏ। ਅੱਗ ਨਾਲ 14 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। 13 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। बाद ਵਿੱਚ ਇੱਕ फायर ब्रिगेड कर्मचारी की मौत हो गई। ये सुबह 4:15 बजे के आसपास ही कॉल थी कि ये ओकाया की जो बिल्डिंग है इसके अंदर आग लगी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग कोई 3000 गज में बनी हुई है और ये ओकाया जो बैटरीज होती हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और यहाँ काफ़ी आग लगी हुई थी। उसके अंदर जैसे इन्फॉर्मेशन आई तो फायर ब्रिगेड और पुलिस लोकल पुलिस मौके पर पहुँची और लोकल पुलिस और फायर ब्रिगेड ने इनिशियल लेवल पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बाद में दूसरी तमाम एजेंसी NDRF एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा। इसके अंदर टोटल 14 आदमी इंजर्ड हुए हैं, जिसमें से एक पब्लिक का आदमी है जो यहाँ चौकीदार है। उसके अलावा बाकी अपना बेहतरीन काम करते हुए जो फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स हैं जो आग बुझाने के काम में लगे हुए थे वो इंजर्ड हैं 13 के आसपास। और क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग का जो पोर्शन आगे स्टील से और साथ में प्लास्टिक से बना हुआ है और पीछे वाला जो पोर्शन था उसका लेंटर कोई अंदर कंप्रेशर या किसी तरीके का कोई ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से पिछला जो पोर्शन है वो ढह गया। उसके ढहने से अंदर मलबे के अंदर फायर ब्रिगेड के जो पुलिसकर्मी थे जवान थे वो फंस गए, तो उनको निकाला गया है और उनको बालाजी एक्शन हॉस्पिटल और संजय गांधी हॉस्पिटल में भेजा गया है जहाँ उनका इलाज चल रहा है। सर टोटल कितने इंजर्ड निकाले जा चुके हैं और टोटल अभी 14 इंजर्ड निकाले जा चुके हैं। एक इंजर्ड के अंदर होने की संभावना है जिसकी तलाश की जा रही है। सर जो 14 निकाले गए हैं सभी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं या सिविलियन भी हैं? उसमें से एक सिविलियन है जो कि यहाँ चौकीदार है इस बिल्डिंग का, और इसके अलावा 13 जो हैं वो फायर ब्रिगेड के आदमी हैं। सर क्या केमिकल्स वगैरह भी था क्योंकि बैटरी थी? हाँ, तो शायद अंदर केमिकल हो। बिल्कुल, जो बैटरी बनती है तो उसमें एसिड वगैरह यूज होता है, प्लास्टिक यूज होता है, कुछ वायर्स हैं प्लास्टिक के पुराने, बैटरीज हैं, तो काफ़ी कंपोस्टेबल और इनफिलेबल आइटम्स हैं जिसकी वजह से आग को काबू पाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧਿਆ। सबसे पहले तो देशवासियों को और दुनिया भर में रहने वाले हिंदुस्तानियों को गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। नव वर्ष की बधाई देता हूं और आशा करता हूं आप सबके जीवन में खुशियां आए, हम सब मिलकर नए भारत के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाएं। ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਖੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਖੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀਆਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। सर हम पासपोर्ट ऑफिस में गए थे, हमारा इशू था कि आपके पासपोर्ट नहीं बन रहा था। जब हम वहाँ पे गए उन्होंने बस सिर्फ हमारे फेस को देख के लिख दिया कि आप नेपाली हो, आपको नेशनलिटी लेके आनी पड़ेगी और उसके बिहाफ पे आपको पासपोर्ट नहीं बनेगा। तो एक तरह से उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया था उन्होंने हमारा पासपोर्ट। पर जब हम अनिल विज के पास गए, हमारे गृह मंत्री जी, उन्होंने हमारी सुनवाई की तो उन्होंने DC के ऑर्डर पर कहने पर आज हमारा पासपोर्ट का काम प्रोग्रेस में है। देखिए ऐसा है, पासपोर्ट ऑफिस में एक भगत बहादुर हैं कृष्णा कॉलोनी अम्बाला सिटी के, वो अपनी दो बेटियां संतोष और हिना के लिए पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट ऑफिस चंडीगढ़ गए थे। तो वहाँ उन्होंने इट सीम्स टू बी नेपाली लिख करके उनको वापस कर दिया। जब मेरे संज्ञान में ये मामला आया परसों, तो कल मैंने पासपोर्ट ऑफिस में बात की वहाँ पे और हमारे स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई कि भी ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट उनको चाहिए। जब सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो कैसे रोक सकते हैं। तो
तो आज हमारे इंटरवेंशन से उन दोनों को वहाँ बुलाया गया है और उनका पासपोर्ट की कार्रवाई कर दी गई है और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उनका पासपोर्ट बन करके उनके घर पहुँच जाएगा। यह पूरा वाक़या था। मेरे संज्ञान में हिंद समाचार पत्र से आया था, तब मैंने स्वयं इनको फ़ोन किया, हालांकि मेरे से मिले नहीं थे कभी ये। मैंने स्वयं इनको फ़ोन करके और उनको कहा कि आप पासपोर्ट ऑफिस जाइए, हमारी बात हो गई है। और आज उन्होंने वापस आकर के हमें बताया कि हमारा पासपोर्ट प्रोसेस हो गया है और वो इस बात के लिए वो थैंकफुल अपने आप को कह रहे। ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਉਮਰਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਵੀਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਜਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ 302 120 20 148 149 25 59 ਏ ਐਕਟ ਦਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡੇ ਵੇਅਰ ਆਈ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਕਤਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ, ਉਹੀ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੱਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਅੱਜ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਤ ਘਰ ਮੁੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਰਾਹ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਸਰਪੰਚੀ ਲੜੀ ਔਰ ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਲੜੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਸਰਪੰਚਨੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੁੱਖੀ ਜੱਗੂ ਨੈਕਸਸ ਬਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੈਕਸਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਰਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡਿਆ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ ਸਾਡੇ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਸਦਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਾਂ ਸੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 2 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਆਮ ਕਿਰਾਇਆ 114 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 116 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲ ਆਪਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬੱਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਾਏ ਵਧੇ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੋਂ ਟੱਲੇਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ ਕਿਰਾਇਆ 30 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 40 ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਭਗ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਿਆ। 100 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ, 300 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ। 200 ਨਾਲ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਪਊਗਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੱਦਭਾਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੱਪੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਭਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ पहुंचे। क्या नाम है आपका? वैभव मिश्रा। जी, आप आज पोशाक में आए हैं, दस्तार सिर पर सजाई है, खंडा डाला है, क्या कैसे मन में आया ये? जी, मेरा अपनी बात हम एक 2-4 लाइनों से करेंगे, वो भी हिंदुओं ने लिखी है कि हम तो कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। हम उनकी पूजा करते हैं अपने उन आधारों में, हम उनकी पूजा करते हैं आज़ादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चिन गए दीवारों में, और हम यहीं से शीश झुका रहे हैं। हम यहीं से शीश झुका रहे हैं दिल्ली के उस गलियारे में जहां गुरु का शीश गिरा था शीशगंज गुरुद्वारे में, और कोटि कोटि प्रणाम करते हैं हम बिहार के इस बंजारे में जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया था पटना साहिब गुरुद्वारे में। अब हम ही नहीं, जितने हिंदू लोग जानेंगे, पहली बात तो हिंदू धर्म सिख धर्म से अलग नहीं है।
गुरु गोविंद सिंह जी केवल सिखों के गुरु नहीं है, गुरु नानक देव जी केवल सिखों के गुरु नहीं है। वो और हमें, मेरा अपना ऐसा मानना है कि गुरुद्वारों पे जितना अधिकार सिखों का है उससे ज़्यादा अधिकार हिंदुओं का। यहाँ भी आप देखिए जितने सिख हैं उससे ज़्यादा हिंदू दिखाई दे रहे हैं। तो हम तो अपने गुरु के यहाँ हैं, सिखों के गुरु के यहाँ नहीं आए, अपने गुरु के यहाँ हैं। पहली चीज़ तो ये कि सिखों के गुरु नहीं, अपने गुरु हैं। हमारे धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हुई। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।